Good morning, my dear teachers and students. Today we celebrate Reading Day, and I will say it just in a sentence. That is, if you eat something, all of a sudden you cannot enjoy the taste of it, or you cannot. If you chew it and eat, you will get the taste of it. And reading is like that. If you will get all the information from the net within one touch, but you may not be getting the delicious taste of it without reading a complete book. So please practice reading. Make it as a habit, and it will help you. Definitely, you will grow according to the need of the time. Happy Reading Day. And I congratulate all the students who participated in the Reading Day celebration. It's only a starting, and we will be continuing this week. And I also thank and congratulate all the in-charge teachers, all the language teachers, especially those who conducted today's program. Ms. Geeta, she delivered a beautiful message, and Ms. Radhi, Ms. Bushra, and Ms. Brunda. I thank you, all of you. It was a fantastic program, even though it was very short. You arranged it well, coordinated well. And as part of Reading Day celebration, today onwards, we distribute newspapers to classes. You can go through it, you can read it, and in each floor there will be newspapers in the staff room. The teachers will provide you. Please read it. അധ്യാപകരെ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഇന്ന് ജൂൺ 19 വായനാ ദിനം. വായിച്ചു വളരുക, ചിന്തിച്ച് വിവേകം നേടുക എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി കേരളത്തിന്റെ നിരക്ഷര ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ അക്ഷര സംസ്കാരത്തിന്റെ നിർദീപവുമായി കടന്നു ചെന്ന ഒരു വലിയ മനുഷ്യന്റെ ശ്രീ പി.എൻ. പണിക്കരുടെ ഓർമ്മ ദിനമാണ് ഇന്ന്. കേരള ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവും സൗഹൃദ ശില്പിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവുമായ ശ്രീ പി.എൻ. പണിക്കരുടെ ചരമദിനമായ ജൂൺ 19 നാം വായനാ ദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നു. വായനയെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ തന്നെ, വായനയുടെ പ്രസക്തി എന്താണെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു കവിതയുണ്ട്. വായിച്ചാലും വളരും, വായിച്ചില്ലെങ്കിലും വളരും. വായിച്ചു വളർന്നാൽ വിളയും, വായിക്കാതെ വളർന്നാൽ വളയും എന്ന കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷിന്റെ ഈ കവിത വായനയുടെ മൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു. ഓരോ പുസ്തകവും അറിവിന്റെയും ചിന്തയുടെയും ഭണ്ഡാരമാണ്. അവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാനുള്ള വഴിയാണ് വായന. അതിനാൽ പുസ്തകങ്ങളെ നമ്മുടെ സുഹൃത്താക്കി മാറ്റുവാനും അവയെ നമ്മുടെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെക്കുവാനും അവയുടെ വായന ശീലമാക്കി തുടങ്ങുവാനും പറ്റുന്ന ഒരു ദിവസം ഇന്നു തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാം. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി വായനാ ദിനാശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you for those inspiring words. Indeed, reading shapes our minds. Now welcome Sarah Sibi for a poem recitation. Thoughtless Cruelty by Charles Lamb. There, Robert, you have killed that fly, and should you 1,000 ages try, the life you've taken to supply, you could not do it. You surely must have been devoid of thought and sense to have destroyed a thing which no way you annoyed. You will one day rue it. 'Twas but a fly, perhaps you will say, that's born in April, dies in May, that does but just learn to display his wings for 1 minute, and in the next just vanish quite. A bird devours in his flight, or come a cold blast in the night. There is no breath in it. The bird but seeks his proper food, and Providence, whose power endued that fly with life, when it thinks good, may justly take it. But you have no excuses for it. A life by nature made so short, less reason is that you, for sport, should sure make it. A fly,
a little thing you read, but Robert, do not estimate a creature's pain by small or great. The greatest being have nerves, fibers, flesh, and these the smallest one possess. Although their framework and structure let's escape our sea. Thank you. Respected principal, vice principal, all the teachers and my dear friends, a pleasant morning to one and all. Today we have gathered here to celebrate World's Reading Day. As you all know, World's Reading Day is celebrated on June 19th in India as a day to commemorate P.N. Panikkar, the father of library movement in Kerala, and to promote the importance of reading and literacy. Reading has a profound impact upon our lives, including knowledge expansions, improved vocabulary, language skills, critical thinking, analytical skills, developing empathy and emotional intelligence. It shapes perspectives, sparks creativity, and inspires innovations. Reading is a journey without borders, a passport to diverse world, a key to unlock human experiences. It empowers us with knowledge and nourishes our soul. As we celebrate, let's acknowledge reading's transformative powers, promote reading habits, and cherish the book that enriches us. Let's all read, learn, and grow together. Happy Reading Day to all. Thank you. For those inspiring words, indeed reading shapes our minds. Now let's dive into the world of poetry, where every word points a picture. Up next, we have a beautiful poem recitation by Gauri of 10th A. Let's welcome Gauri to take us on a journey of imagination and emotion. Let's welcome Gauri with a big round of applause. നമസ്കാരം. വി മധുസൂദന നായരുടെ അഗസ്ത്യ ഹൃദയം. രാമ രഘുരാമ നാമിനിയും നടക്കാം, രാവിനു മുൻപേ കടൽ കാടു താണ്ടാം, നോവിൻ്റെ ശൂലമുനമുകളിൽ കരേറാം, നാരായ ബിന്ദുവിലഗസ്ത്യനെ കാണാം. രാമ രഘുരാമ നാമിനിയും നടക്കാം, രാവിനു മുൻപേ കനൽ കാടു താണ്ടാം, നോവിൻ്റെ ശൂലമുനമുകളിൽ കരേറാം, നാരായ ബിന്ദുവിലഗസ്ത്യനെ കാണാം. ചിടനീണ്ട വഴിയടന്നും പിളർന്നും കാട്ടുചെടിയുടെ തുടിക്കുന്ന കരളടിഞ്ഞും, ചിലയും അമ്പും നീട്ടിയിര തിരഞ്ഞും, ഭാണ്ഡമൊലിവാർന്ന ചുടുവിയർപ്പാൽ പൊതിഞ്ഞും, മല കയറുമീ നമ്മളൊരു വേളയൊരു കാതമേയുള്ളു മുകളിലെത്താൻ. ഇപ്പോഴീ അനുജന്റെ ചുമലിൽ പിടിക്കൂ, ഈ പാപശില നീയമർത്തിച്ച വിട്ടു. ഇപ്പോഴീ അനുജന്റെ ചുമലിൽ പിടിക്കൂ, ഈ പാപശില നീയമർത്തിച്ച വിട്ടു. ജീവന്റെ തീമഴുകെറിഞ്ഞു ഞാൻ നീട്ടും, ഈ വഴിയിൽ നീ എന്നിലൂടെ കരേറൂ. ഗിരിമകുടമാണ്ടാൽ അഗസ്ത്യനെ കണ്ടാൽ, പരലുപോലെ താരമിഴിയൊളി പുരണ്ടാൽ. ഗിരിമകുടമാണ്ടാൽ അഗസ്ത്യനെ കണ്ടാൽ, പരലുപോലെ താരമിഴിയൊളി പുരണ്ടാൽ. കരളിൽ കലക്കങ്ങൾ തെളിയുന്ന പുണ്യം, ജ്വരമാണ്ടൊരുടലിന്നു ശാന്തി ചൈതന്യം. ഒടുവിൽ നാം എത്തി ജന്മശൈലത്തിൻ്റെ കൊടുമുടിയിൽ, ഇവിടാരുമില്ലേ. ഒടുവിൽ നാം എത്തി ജന്മശൈലത്തിൻ്റെ കൊടുമുടിയിൽ, ഇവിടാരുമില്ലേ. മനപർണശാലയില്ലല്ലോ, മനം കാത്ത മുനിയാമഗസ്ത്യനില്ലല്ലോ. മന്ത്രം മണക്കുന്ന കാറ്റിൻ്റെ കൈകൾ മരുന്നുരയ്ക്കുന്നതില്ലല്ലോ.
പശ്യേമ ശരദശതം ചൊല്ലി നിന്നോരു പാച്ചോറ്റി കാൺമതില്ലല്ലോ. രുദ്രാക്ഷമിന്നിയോരാനാഗദന്തിതൻ മുദ്രാതലങ്ങളില്ലല്ലോ. അഴലിൻ നിഴൽ കുത്തുമർമ്മം ജയിച്ചോരു തഴുതാമ പോലുമില്ലല്ലോ. ദാഹം തിളച്ചാവിനാഗമാകുന്നൊരാ ദിക്കിന്റെ വക്കു പുളയുന്നു. ചിത്തങ്ങൾ ചുട്ടു തിന്നാടുന്ന ചിതകളുടെ ചിരി പോലെ ചിതറിയ വെളിച്ചമമറുന്നു. കൺമുനകൾ കൂർച്ചുണ്ടു നീട്ടിയ ദിക്കിലി പൂമേനി കൊത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ചുറ്റും ത്രിദോഷങ്ങൾ കോപിച്ചു ഞെക്കുന്ന വന്ധ്യപ്രദോഷം വിറുങ്ങലിക്കുന്നു. സന്നിപാതത്തിന്റെ മൂർച്ചയാൽ ഈ ശൈലനാടിയോ തീരത്തളർന്നിരിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മിയും കുപ്പക്കൊടിത്തൂവയും തേടി അഗ്നിവേശൻ നീലവിണ്ണു ചുറ്റുന്നു. ദാഹമേറുന്നു രാമ ദേഹമിടറുന്നു. നീർക്കിളികൾ പാടുമൊരു ദിക്കു കാണാം. അതിലെ നീർക്കണിക തേടി ഞാനൊന്നു പോകാം. കാലാൽ തടഞ്ഞതൊരു കൽച്ചരലു പാത്രം, കയ്യാലെടുത്തതൊരു ചാവുകിളി മാത്രം. കരളാൽ കടഞ്ഞതൊരു കൺചിമിഴുവെള്ളം, ഉയരാൽ പിറപ്പു വെറും ഒറ്റമൊഴി മന്ത്രം, ഒറ്റമൊഴി മന്ത്രം. Now we welcome Geeta Miss for a speech. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വായിച്ചു വളരുക എന്ന സന്ദേശം ജനങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിച്ച ശ്രീ PN പണിക്കരുടെ ചരമദിനമായ ജൂൺ 19 നാം വായനാ ദിനമായി ആചരിക്കുകയാണ്. പുതിയ തലമുറയിൽ വായനയോടുള്ള താല്പര്യം കുറഞ്ഞു വരികയാണെങ്കിലും പലർക്കും ഇതൊരു ഗൃഹാതുരമായ സ്മരണയാണ്. ഒരു കാലത്ത് വിജ്ഞാന സമ്പാദനത്തിനുള്ള ഏറ്റവും മുഖ്യ സ്രോതസ്സായിരുന്ന വായനയെ തള്ളിക്കളയാവുന്നതല്ല. പുസ്തകങ്ങൾ എന്നാൽ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ എന്നതിലുപരി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മറ്റൊരു സങ്കല്പവും ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറെ കാലങ്ങളായി. എന്നാൽ വായനയുടെ വാതായനങ്ങൾ വികസിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് അകലും തോറും ഇന്ധനമില്ലാത്ത വാഹനം പോലെയാണ്. ചിന്തകൾ നിന്നുപോകും. വായനാശീലം നല്ലൊരു ശീലമാണ്. അതുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റെല്ലാ ശീലങ്ങളും തനിയെ ഉണ്ടായിക്കോളും. പുസ്തകങ്ങൾ കണ്ണുപോലെ അടച്ചാൽ അന്ധകാരവും തുറന്നാൽ വെളിച്ചവുമാണ്. ആ വെളിച്ചത്തിനായി നമുക്ക് കണ്ണു തുറക്കാം. ഇനിയും അസ്തമിക്കാത്ത വായനയെ വളർത്താനായി ഓരോ വായനാ ദിനങ്ങളും കാരണമാകട്ടെ. വാക്ക് വരമായിട്ടും വായന വാഗ്ദാനമായിട്ടും വായിച്ച് വായിച്ച് ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിൽ നിങ്ങളേവരും എത്തുക. നന്ദി. തീരുന്നതേതവസ്ഥയിലെങ്കിലും നിറവേരമില്ലാത്മനിർവൃതിയായിടും. അതിനാലു തന്നെയാവണം വായിക്ക നീ നിന്നെയാം സൃഷ്ടിയ നാഥന്റെ നാമമിൽ വേദവാക്യമാമർത്ഥം ഗ്രഹിക്ക നീ. വായിച്ചു വളരണമെന്നതു ഓർക്ക നീ. അതിനാലു തന്നെയാവണം വായിക്ക നീ നിന്നെയാം സൃഷ്ടിയ നാഥന്റെ നാമമിൽ വേദവാക്യമാമർത്ഥം ഗ്രഹിക്ക നീ. അറിവാണമൃതെന്നറിയുക നാം, വായന വ്രതമാക്കിയിടുക നാം. അറിവിൻ മുന്നിൽ ആരുടെ തലയും താഴ്ന്നിടുമെന്നും അറിയുക നാം, താഴ്ന്നിടുമെന്നും അറിയുക നാം. അറിവില്ലെങ്കിൽ നാമില്ല വായിക്കാം
വളരും തോറും പടരും വായന, പടരും തോറും പടരുമതാ ഇരുളു നിറഞ്ഞൊരു ജീവിതവീഥി, വഴി കാണിക്കും വായന, വഴി കാണിക്കും വായന. ദേവിയെ തിരിഞ്ഞിരു നോക്കി. കുടലും സജീവമായി ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് രവി കണ്ണുകൾ ചെയ്യും. സായാഹ്ന യാത്രകളുടെ അച്ഛ രവി പറഞ്ഞു, വിടതരുക. മന്ദാരത്തിൻ്റെ ഇലകൾ കൊണ്ട് ചേർത്ത് തിരിഞ്ഞ ഈ പുനർജനിയുടെ കൂടുവിട്ട് ഞാൻ യാത്രയാകുന്നു. ചിതറിത്തെറിക്കുന്ന ചിന്തകളിലെപ്പോഴും നിന്റെ പുഞ്ചിരിയൊന്നു മാത്രം. മഴവില്ലു പോലെ നീ മനസ്സിൽ തെളിയുമ്പോൾ ഉണരുന്ന എന്നിലെ മോഹങ്ങളും. ചിതറിത്തെറിക്കുന്ന ചിന്തകളിലെപ്പോഴും നിന്റെ പുഞ്ചിരിയൊന്നു മാത്രം. മഴവില്ലു പോലെ നീ മനസ്സിൽ തെളിയുമ്പോൾ ഉണരുന്ന എന്നിലെ മോഹങ്ങളും. കൃഷ്ണ തുളസി കതിർത്തുമ്പു മോഹിക്കും നിന്റെ വാർമുടിച്ചുള്ളിലെത്താൻ. പൂജയ്ക്കെടുക്കാത്ത പൂവായ ഞാനും മോഹിച്ചിടുന്നു നിന്നരികിലെത്താൻ. മണമില്ല മധുവില്ല പൂജയ്ക്കെടുക്കില്ല, താനേ വളർന്നൊരു കാട്ടുപൂവാണു ഞാൻ. വിടരും മുമ്പേ പൊഴിയുന്ന ഇതളുള്ള പൂജയ്ക്കെടുക്കാത്ത കാട്ടുപൂവാണു ഞാൻ. ഇഷ്ടമാണെന്നൊന്നു ചൊല്ലുവാൻ വേണ്ടി നിത്യവും നിൻ മുൻപിലെത്തിടുമ്പോൾ നിന്റെ കൊലോസിന്റെ നാദങ്ങളിൽ ഞാൻ താനേ മറന്നൊന്നു നിന്നിടുന്നു. ഒന്നും പറയാതെ അറിയാതെ പോയിടുന്നു. ഇഷ്ടമല്ലെന്നൊരു വാക്കു നീ ചൊല്ലിയാൽ വ്യർത്ഥമായി പോകുമെൻ ജീവിതം. ഇഷ്ടമല്ലെന്നൊരു വാക്കു നീ ചൊല്ലിയാൽ വ്യർത്ഥമായി പോകുമെൻ ജീവിതം. നീ നടക്കും വഴിയോരത്ത് എന്നെ കണ്ടാൽ ചിരിക്കാതെ പോകരുതേ. നീ നടക്കും വഴിയോരത്ത് എന്നെ കണ്ടാൽ ചിരിക്കാതെ പോകരുതേ. നിന്റെ പുഞ്ചിരി മാത്രം മതി എനിക്കിനിയുള്ള കാലം കാത്തിരിക്കാൻ. നിന്റെ പുഞ്ചിരി മാത്രം മതി എനിക്കിനിയുള്ള കാലം കാത്തിരിക്കാൻ. ഇനിയുള്ള കാലം കാത്തിരിക്കാൻ, ഇനിയുള്ള കാലം കാത്തിരിക്കാൻ. Well-known funeral speech delivered by Mark Antony after the assassination of the King of Rome, Julius Caesar. Friends, Romans, countrymen, lend me your ears. I come to bury Caesar, not to praise him. Brutus is an honorable man. I come to speak in Caesar's funeral. He was my friend, faithful and just to me. But Brutus says he was ambitious. And Brutus is an honorable man. He had brought many captives home to Rome, whose ransoms did the general coffers fill. Did this in Caesar seem ambitious? When that the poor have cried, Caesar had wept. Ambition should be made of sterner stuff. Yet Brutus says he was ambitious. And Brutus is an honorable man. But here's a parchment with the seal of Caesar. I found it in his closet. This is well. Pardon me, I do not mean to read. And they would go and kiss dead Caesar's wounds. And
This is a well-known funeral speech. This is well. Pardon me, I do not mean to read. And they would go and kiss dead Caesar's wounds and dip their napkins in his sacred blood. യമനൻ വിശുദ്ധമായ ഒരു കാൽപ്പനിക കാവ്യം കൂടിയാണിത്. This is a satire by Jonathan Swift, where Lemuel Gulliver, a ship surgeon, encounters a series of unusual and fantastical lands on his travels. Gulliver's shipwreck is captured by the dwarfs, Lilliputians, and becomes tool for them. Here we proudly present before you Gulliver and Lilliputians on the stage. Every man desires to live on, but no man wishes to be old. The God of Small Things is a domestic fiction written by Arundhati Roy. It is a story about childhood experience of the fraternal twins. It is awarded Booker Prize in 1997. The only dream worth having is dream that you will live while you are alive and die only when you are dead. The most favorite young Indian author, speaker, and screenwriter once said, "The world's most sensible person and the biggest idiot both stay within us." One of the most popular Bollywood films, Three Idiots, is based on his book, 5 Point Someone. We are so elated to introduce this author. It's none other than Chetan Bhagat. Life is not to be taken seriously as we are really temporary here.